Hello students, the last lecture ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੂਲਸ ਆਫ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਐਂਡੋਨਿਊਕਲੀਅਸ ਐਂਜ਼ਾਈਮ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਟੂਲ ਹੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਐਂਡੋਨਿਊਕਲੀਅਸ ਐਂਜ਼ਾਈਮ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਐਂਡੋਨਿਊਕਲੀਅਸ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨਾਲ ਡੀਐਨਏ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ और बच्चे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਐਨਏ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਜੋ ਪੀਸਸ ਬਚਦੇ ਨੇ ਜੋ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਬਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੈਂਡਮ ਡੀਐਨਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਐਂਡੋਨਿਊਕਲੀਅਸ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਲਿੰਡਰੋਮਿਕ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦੂਗਾ और कट्टे जाने तो बाद जेडे डीएनए के फ्रैगमेंट्स बनते हैं प्रोड्यूस होंगे हैं नाउ दोज आर नोन एज रैंडम डीएनए। दोज फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए फॉर्म आफ्टर कटिंग विद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आर कॉल्ड रैंडम डीएनए। तो जे हुण डीएनए जेड़ा साडे कोल प्रोड्यूस होया फ्रैगमेंट्स प्रोड्यूस होए ने दोज आर रैंडम डीएनए आफ्टर कटिंग विद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। पर बच्चे जेड़े हुण पीसिस बने आ फ्रैगमेंट्स बने आ उन्हां चों मैनूं किवें पता चले कि मेरा डिजायर्ड जीन किहड़े फ्रैगमेंट कोल आ या इन्ने सारे फ्रैगमेंट्स चों मैनूं किहड़ा फ्रैगमेंट चाहिदा है। तो जे हुण असीं अपने डिजायर्ड जीन वाले फ्रैगमेंट नूं सारे फ्रैगमेंट्स चों आइडेंटिफाई करना है आइसोलेट करना है सैपरेट करना है। सो आइसोलेशन और separation of desired gene or desired fragment from these all fragments or random DNA, that process which is used is known as gel electrophoresis। now बच्चे अपना अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो बच्चे ਤੁਹਾਡੇ बोर्ड के फाइनल एग्जाम ਲਈ भी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज ਤੁਹਾਡੇ नीट एग्जाम ਲਈ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे 1-2 साल पहला नीट एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 क्वेश्चन सिर्फ इसे ही टॉपिक चो पूछे गए सी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चो। और बच्चे फाइनल जो बोर्ड का एग्जाम होंगे +2 का उत्थे भी ये जो काफ़ी क्वेश्चंस कवर होंगे है। सो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? इसकी डेफिनेशन किया सो इट इज द मेथड विच इज यूज्ड फॉर आइसोलेशन और सेपरेशन ऑफ एनी चार्ज्ड मॉलिक्यूल। तुसी किसी भी चार्ज मॉलिक्यूल नू सैपरेट कर सकते हो आइसोलेट कर सकते हो। हुण असीं किनू सैपरेट करना है असीं किनू आइसोलेट करना है डिजायर्ड जीन मतलब डिजायर्ड जीन वाले डीएनए फ्रैगमेंट नू। सो असीं किहड़ा मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं DNA। now DNA is negatively charged। now बच्चे यही नीट दे विच आ चुकिया क्वेश्चन है कि what is the charge of DNA molecule। so DNA molecule is negatively charged। तो यही उन्हें पहले लाइन कही है कि isolation और separation of any charged molecule। for example DNA which is negatively charged in the presence of electric field। तो नाम ही दस रहा है इलेक्ट्रोफोरेसिस आइसोलेशन और सेपरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस प्रोसेस ਲਈ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना पैंदा है ताकि तुसी किसी भी चार्ज मॉलिक्यूल ਨੂੰ आइसोलेट कर सको जिवें कि डीएनए विच इज नेगेटिवली चार्ज। दूसरा एंड एग्रोस जेल इज यूज्ड एज मैट्रिक्स। सो द नाम च ਅਸੀਂ वर्ड यूज ਕੀਤਾ है जेल विच जेल एग्रोस जेल उदा काम की है मैट्रिक्स। सो एग्रोस जेल इज यूज्ड एज मैट्रिक्स। ना बच्चे कई बार फाइनल एग्जाम दे विच क्वेश्चन आउंदा है कि एग्रोस जेल कित्थों ऑब्टेन कीती जांदी आ। तो जिहड़ी ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ एग्रोस जेल ਇਹਨੂੰ कई बार ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ बट दैट इज द एल्गी। स्पेसिफिकली ਇਹ एल्गी ਤੋਂ ऑब्टेन कीती जांदी है दिस एग्रोस जेल which one is used as matrix। the definition तो ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ gel electrophoresis the separation of any charged molecule in the presence of electric field and agarose gel is used as matrix। ना बच्चे further principle ना बच्चे कई बार फाइनल एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਬੇਸ ਕੀ ਆ
ਕਿਹੜੇ ਬੇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਕੀ ਆ? ਨਾਓ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਨ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਚਾਰਜ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਉਹਦਾ ਚਾਰਜ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਬੇਸ ਆ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ। ਫਰਦਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੈਥਡ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਜੈਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰੇਸਿਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੋਸ ਜੈਲ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੋ, ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੋਸ ਜੈਲ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਐਗਰੋਸ ਜੈਲ ਜੋ ਕਿ ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ ਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਵਾਰਮ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੋਸ ਹੈ, ਉਸ ਐਗਰੋਸ ਜੈਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਮ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲਓ? ਲਿਕੁਇਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਮ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲਈ? ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਵੈਲਸ, ਕੈਵਿਟੀਜ਼। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹੜੀ ਜੈਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਲਾਓ ਇਟ ਫॉर ਕੂਲਿੰਗ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜੈਲ ਠੰਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਠੰਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਜੈਲੀ ਫਾਰਮ ਬਣੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਹੈਲਾਈਸਿਸ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਬੈਂਡਸ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ ਕ੍ਰਾਸ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਪੇਸ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੁਝੇ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਡਬਲ ਹੈਲਾਈਸਿਸ ਬਣ ਗਏ, ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਬੈਂਡਸ ਬਣ ਗਏ, ਕ੍ਰਿਸ ਕ੍ਰਾਸ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਏ? ਪੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਪੋਰਸ। ਨਾ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਛਾਨਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹ ਪਾਉਣੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਛਾਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਸਿੰਪਲੀ ਸੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ ਉਨੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਸ ਉਹਦੇ ਪੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੈਲ ਇਸੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਲਿਕੁਇਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਰਸ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇੱਕ ਛਾਨਣੀ ਬਣ ਜੇ, ਫਿਲਟਰ ਬਣ ਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਪਾਸ ਈਜ਼ੀਲੀ। Now, just secondly, size of pores is directly proportional to concentration of agarose. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ pores ਦਾ size ਆ ਉਹ ਕੌਣ decide ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ agarose ਪਾਈ ਆ। For example, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ agarose ਪਾ ਦਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾਊਡਰ ਪਾਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਾਈਸਿਸ ਬਣ ਗਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਂਡਸ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ obviously increase ਹੋ ਜਾਣਗੇ। Now you can easily see कि pores ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟਾ? ਛੋਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਗਰੋਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾਓਗੇ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਸ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਰਦਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ DNA ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਲਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ DNA ਸੈਂਪਲ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, which one is the negatively charged। ਹੁਣ ਇਸੇ ਟਰੇ ਦੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਨੋਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨੋਡ ਲੱਗ ਗਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਔਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ DNA ਸੈਂਪਲ ਪੋਰ ਕੀਤਾ ਵੈਲਸ 'ਚ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ that will attract towards the positive charge, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊ? ਪੋਰਸ।
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੌਣ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਾਸ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਨਏ ਫਰੈਗਮੈਂਟ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ, that will reach first। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸਸ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡੀਐਨਏ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਛੋਟੇ ਹੋਣਗੇ they will move faster and they can easily pass through the pores while the larger one they will left behind। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਐਨਏ ਬੈਂਡਸ ਬਣ ਗਏ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਲ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਰਜਰ, ਬਟ ਥੀਸ ਬੈਂਡਸ ਆਰ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਟੂ ਨੇਕਡ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ DNA bands ਬਣ ਗਏ, but those are invisible to naked eye। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ observe ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? Now we will add ethidium bromide compound। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ethidium bromide compound add ਕਰਾਂਗੇ, these DNA bands will turn into orange color। ਤਾਂ ਆਪਾਂ kind of ਇੱਕ dye ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ कि ਜਿਹੜੇ bands ਨੇ they will turn into the orange color and now these bands are visible with the help of ultraviolet radiations। ਤਾਂ ਹੁਣ UV radiations ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ bands ਨੂੰ easily ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ desired gene ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ band ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁਝੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੈਂਡਸ ਬਣੇ ਸੀ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਮਾਲ, ਇੱਧਰ ਲਾਰਜਰ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਡ ਕਰਤਾ? ਐਥੀਡੀਅਮ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ। ਜਿਵੇਂ ਐਥੀਡੀਅਮ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਪਾਇਆ, ਨਾਓ ਥੀਸ ਬੈਂਡਸ ਟਰਨ ਇਨਟੂ orange color and after that with the help of UV radiations now we can see these bands। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਡਸ ਚੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਜੀਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਡ ਸੀ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾਓ ਸਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਫਰੈਗਮੈਂਟ। ਇਹੀ ਉਹ ਫਰੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਜੀਨ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਫਰੈਗਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਜੀਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਬੈਂਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜੈਲ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜੈਲ ਚੋਂ ਕੱਟ ਕਰਨਾ and that process is known as elution। Now last step is the elution, means now we will separate or cut our desired gene from gel। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਜੀਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਡ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜੈਲ ਤੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ and that is known as elution। ਨਾ ਮੁਝੇ ਆਪਣੀ ਜੈਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰੇਸਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸੀ, ਬਟ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਤਾਂ ਜੇ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਚਾਰਜ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਸ ਚੋਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਰਸ ਚੋਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। बट नाउ बच्चे जो फाइनल मतलब नीट एग्जाम लिए इंपॉर्टेंट है या फाइनल एग्जाम लिए फर्दर इंपॉर्टेंट है, दैट इज द एथीडियम ब्रोमाइड एंड यूवी रेडिएशन। तो बच्चे कई बार तो नीट चाहता है कि केड़ा कंपाउंड ऐड किया जाता है या उन्हें विजिबल करने लिए केड़ी रेडिएशन यूज़ की जाती है, या फिर फाइनल दे विच तुहानू क्वेश्चन आता है कि इत्थे एथीडियम ब्रोमाइड ते यूवी रेडिएशन का की रोल है। तो ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ DNA बैंड्स बने सी वो पहला इनविजिबल सी, बट हुण इन्हां ने की कीता क्रोमैटोग्राफिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया है। ठीक है, हुण उन्होंने की किया कि पहला उन्होंने ऑरेंज कलर का बना के उन्होंने विजिबल कर दिता विद द हेल्प ऑफ यूवी रेडिएशनस। तो यही पर काम है इन्हां दोनों का। तो जिहड़ा एथीडियम ब्रोमाइड है उन्हां बैंड्स नूं ऑरेंज कलर दे विच टर्न कर दूगा जो कि फर्दर यूवी रेडिएशनस दे नाल ईजीली विजिबल होंगे। और कई बार बच्चे आ जाता है व्हाट इज एल्यूशन और सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड जीन फ्रॉम जेल, दैट इज नोन एज एल्यूशन। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो इत्थे तक अपना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कंप्लीट।